ओम शांति 14/3/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकर मुखमंडल सर्वदा प्रसन्न रहिबा दरकार। आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती एही खुशी तुम चेहरारे चमकिबा दरकार। तुम मानकर मुखमंडल सर्वदा प्रसन्न रहिबा दरकार। आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती एही खुशी तुम चेहरारे चमकिबा दरकार। आज बाबांकर प्रश्न अछि, वर्तमान तुम मानकर मुख्य पुरुषार्थ कौन? वर्तमान तुम मानकर मुख्य पुरुषार्थ कौन? उत्तरे बाबा कहउछंती तुमे माने दंडरू मुक्ति पाइबार ही पुरुषार्थ करुछ। सेथिपाई मुख्य हेउछि जोगर यात्रा, जहा द्वारा विकर्म विनाश होइथाए। तुमे माने स्नेहर सहित बाबा को स्मरण करि चालो, तेबे बहुत रोजगार जमा होई चलिबो। सकाळो सकाळो उठी जोगरे बसिले पुराणा दुनिया भूली होई जिवो। ज्ञानर कथा सबु बुद्धि रे आसीबो। तुम मानकु मुख द्वारा पुराणा दुनियार कौनसी मूल्यहीन कथा कहिबार नाही। गीत अछि तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। जेतेबेले गीत शुणती से समय अधिकांश संतान माने ताहार अर्थ को बुझी पारंती एवं बहुत खुशी हुई जानती। भगवान मते पढ़ाउछंती, भगवान मते विश्वर बादशाही देउछंती, किंतु एते खुशी रे क्वचित केही पिला माने रहिथांती। सेही स्मृति स्थायी रहे नाही। मु बाबांकर होईची, बाबा मते पढ़ाउछंती। बहुत अछंती जे मानकर एही निशा चढ़े नाही, अन्य सत्संग आदि रे कथा मान शुणिथांती, सेमानकु भी खुशी लगी थाए। एठार तो बाबा केते बढ़िया बढ़िया कथा शुणाउछंती। बाबा पढ़ाउछंती एवं विश्वर मालिक करुछंती। तेबे विद्यार्थी मानकु केते खुशी रहिबा उचित। शरीर निर्वाह पाई पाठ पढ़ुथिबा विद्यार्थी मानकु जेतेकी खुशी रहे, एठिकार विद्यार्थी मानकर सेतिकी खुशी रहु नाही, कारण बुद्धि रे ज्ञान धारण होई पारु नाही। बाबा बुझाउछंती एहीपरि गीत सबु 4-5 थर लेखाएं शुण। बाबा को भूली गरे पुराणा दुनिया एवं पुराणा संबंध मने पड़ी थाए। सेही समय एही सब गीत शुणिले भी बाबांकर याद आसीजिवो। बाबा शब्द कहिले संपत्ति मध्य मने पड़ी जाए। पाठ पढ़ा द्वारा संपत्ति मिली थाए। तुमे सारा विश्वर मालिक हेबा पई शिव बाबांक ठारू पाठ पढ़ुछ, तेबे तुमको आउ कौन दरकार? एपरी विद्यार्थी मानकर केते आंतरिक खुशी रहिबा दरकार। राति दिन निद मध्य छाड़ी जीवो। एपरी पिता और शिक्षकंकु विशेष भावरे अनिद्रा रही मध्य मने पकाइबा दरकार। जेपरी केही काहा प्रेमरे मजी जाइथिले गभीर भावे मने पकाई थांती। बाबांकु सेही भली मने पकाओ। ओहो, मते तो विश्वर बादशाही मिलुछि, किंतु माया याद करने को दिए नहीं। मित्र संबंधी मानकर याद आसी जाई थाए। बुद्धि रे सेमानकर चिंतन ही चली थाए। अनेकों को पुराणा पतित शरीर ही मने पड़ू थाए। जहाँ बाबा कहउछंती तुमे विश्वर मालिक हेउछ, बुद्धि रे सेही निशा रहे नाही। स्कूल रे पढ़िला वालांकर चेहरा प्रसन्न रही थाए। एठारे भगवान पढ़ाउछंती, सेही खुशी क्वचित केतेकों को रही थाए। नचेत खुशीर पारद बहुत उच्चरे रहिबा दरकार। बेहद्र पिता आमको पढ़ाउछंती, एहा भूली जाउछंती। एहा मने रहिले मध्य बहुत खुशी रहिबो। किंतु अतीतर कर्मभोग एपरि अछि जहा कि बाबा को याद करू ही नाहंती। बुद्धि पुणी सेही आवर्जन आड़े चली जाए। ए कथा बाबा समस्तक पई तो कहूनाहंती, क्रमानुसारे अछंती। महान सौभाग्यशाली सीए जे बाबांको स्मृति रे रुहंती। भगवान बाबा आमको पढ़ाउछंती, जेपरि सेही पाठ पढ़ारे मध्य बुद्धि रे थाए
कि अमुक टीचर आमको पाठ पढ़ाई बारिस्टर करुछंती, सेहीपरि एठी आमको भगवान पढ़ाउछंती भगवान भगवती करिबा पई। तेबे केते निशा रहिबा दरकार। शुणिबा समय मध्य केतेकଙ୍କୁ नशा चढ़ी जाए, बाकी दुनिया लोके तो किछि भी बुझंती नाही। बास गुरु कले भावंती आमको साथी नहीं जिवे, भगवान को सहित मिसाइबे। शिव बाबा स्वयं भगवान निज सहित मिलन कराउछंती, पुणी साथी नहीं जिवे। मनुष्य एथिपाई गुरु करंती जे गुरु आमको भगवान को पाखकु नहीं जिवे बा शांति धाम नहीं जिवे। ए बाबा सम्मुखरे आसी केते बुझाउछंती, तुमे हेउछ विद्यार्थी, पढ़ाउथिबा टीचर को तो मने पकाओ। केही तो बिल्कुल मने पकाउ नाहंती। एकथा न कहिबा भल। भल भल पिला माने मध्य याद करू नाहंती। शिव बाबा आमको पढ़ाउछंती, से ज्ञानर सागर अटंती, आमको संपत्ति देउछंती। एहा मने रहिले भी खुशीर पारद चढ़ी रहिबो। बाबा सम्मुखरे बुझाउछंती, तथापि मध्य खुशी रहुनाही, बुद्धि अन्य आड़े चली जाउछि। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो। एहा मु ग्यारेंटी करुछि। एहा बाबांक व्यतीत आउ काहाको मने पकाओ नाही। विनाश हेउथिबा जिनिसकु काहेकि मने पकाइबो? एठारे केही मरिगले ताकु 2-4 वर्ष पर्यंत तांकु मध्य मने पकाउ थांती, तांकर गुणगान करू थांती। एबे बाबा सम्मुखरे संतान मानकु कहउछंती जे मते मने पकाओ। जे जेते स्नेहरे मने पकाई थाए सेतिकी पाप मध्य कटि थाए एवं बहुत रोजगार मध्य होइताए। तेणु सकाळु उठी बाबांकु मने पकाओ। भक्ति मध्य सकाळु उठी करि थांती। तुमे हेउछ ज्ञान मार्गर यात्री, तुमको पुराणा दुनियार मूल्यहीन कार्य बांधी हेबार नाही, किंतु पिला माने एपरि बांधी होई जांती न कहिबा भल। अलिया आवर्जनारू बाहरु नांती, सारा दिन फालतू कथा ही कहउथांती, ज्ञानर कथा बुद्धि आसु ही नाही। केते तो एपरि मध्य संतान अछंती जे सारा दिन सेवारे तत्पर थांती, जे बाबांकर सेवा करंती से मध्य बाबांकु मने पड़ंती। एही समय सेवारे सबुठारु अधिक तत्पर मनोहर दादी देखा जाउछंती। आज कर्नाल को सेवारे गलेनी तो काली आउ केउ आड़े गलेनी। सेवारे सबुबळे थाउछंती। जे परस्पर मध्यरे लड़ुचंती सेमाने की सेवा करुथिबे? बाबांकु किए प्रिय लागिबे? निश्चिंत जे भल सेवा करिवे तांकर दिन राति सेवार ही चिंता रही थाए। बाबांक हृदय रे सिए ही रही थांती। सर्वदा तुमे एपरि गीत शुणुथाओ, तेबे याद मध्य रहिबो, किछिटा नशा भी चढ़िबो। बाबा कहिसंती जदि केतेबेले काहाकु दुख आसी जाउछि तेबे रेकर्ड बजाइबा द्वारा खुशी आसी जीवो। ओहो मु विश्वर मालिक हेउछि। बाबा तो कहउछंती केवल मते मने पकाओ। केते सहज पाठ पढ़ा। बाबा मध्य भल भल 10-12टी रेकर्ड अर्थात ज्ञानयुक्त गीत बाछि बाछि बाहर करिथिले, जहा कि समस्तଙ୍କ पाखरे रहिबा उचित, किंतु तथापि मध्य भूली जाउछंती। केही तो पढ़ु पढ़ु पाठ पढ़ा मध्य छाड़ी देउछंती। मायार आघात लागि थाए। बाबा तम प्रधान बुद्धि को सत प्रदान करिबा पई केते सहज युक्ति बताउछंती। एबे तुमको ठीक भूल चिंता करिबार बुद्धि मिलिछि। बाबा को मध्य डाकंती हे पतित पावन आस। एबे बाबा आसीचंती, तेबे पावन हेबा दरकार ना। तुम मुंड उपरे जन्म जन्मांतर बोझ रही, सेथिपाई जेतिकी याद करिवो सेतिकी पवित्र हेबो, खुशी मध्य रहिबो। जदिओ सेवा करुछ किंतु निजर मध्य हिसाब रखिबार अछि। मु बाबा को केते समय मने पकाउछि, केही रखि पारु नांती। जदिओ ज्ञानर पॉइंट सब लेखुचंती किंतु बाबा को मने पकाइबा भूली जाउछंती। बाबा कहउछंती तुमे मोर स्मृति रही भाषण कर, तेबे बहुत शक्ति मिलिबो। नचेत बाबा कहउछंती मु ही जाई बहुतंकु सहाय्य करिथाए, काहा मध्यरे प्रवेश करी मु जाई सेवा करिथाए। सेवा तो करिवार अछि ना, देखि थाए जदि काहार भाग्य खोलिबार अछि। बुझाइबा वालांकर जदि एते बुद्धि नाही, तेबे मु प्रवेश करी सेवा करि निए। पुणी केही केही लेखि थांती बाबा हाँ एई सेवा करिसंती, मोर तो एते शक्ति नाही,
ବାବା ମୁରଲି ଚଲାଇଲେ କାହାକୁ ପୁଣି ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଏପରି ଭଲ ବୁଝାଇଲି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପୁଣି ସେହି ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେବାରେ ପଠାଇବି ତେବେ ସେହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବିବେ ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବି, ଗୁଣ ବି ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। କେହି କେହି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ନଶା ରହିଥାଏ, ନଶା ଚଢ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁ ତୁ କରି କଥା କୁହନ୍ତି। ବାସ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଉଛ। କେହି ତ ଭଲ ଭାବେ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ତ ଏପରି ଚାଲିଚଳନ ରହିଛି ଯାହାକି କେବଳ ଶିବ ବାବା ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୁଏ। ଯଦିଓ କେହି ଧନର ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସାହୁକାର ହେବି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଜଜ୍ଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବେ ମୁଁ ଯାହାର ପାଳନା କରୁଛି ପୁଣି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ହାୟ ହାୟ କରୁଥିବେ। ବାବା ଏତେ ବୁଝାଇଲେ ପଢ଼ାଇଲେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ବା କର୍ମ କାହାଣୀକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଛ 10 ବର୍ଷ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ହଠାତ୍ ମାୟା ଏପରି ମୁଥ ମାରିଲା, କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ମାୟାର ତୁଫାନରେ ସାରାଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ସେହି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। କାମ ବିକାର ସହ ପୁଣି ମୋହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ନଷ୍ଟମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାର ଅଛି? ହଁ, ଏହି ଭାବନା ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବି। ଏହାଙ୍କୁ କିପରି ଶିବାଳୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବି, ମନ ଭିତରେ ଏପରି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। ଏହା ମୋର କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେ ବି ସ୍ନେହୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥାଅ। କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହର ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ, ନଚେତ୍ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ। ଦୟାଳୁ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଲାଗେ। ଦେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଜଣକୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କେତେ ଜଣକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ବାବା, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପରିଚୟ ମିଳିଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରମାଣ ଆସୁ, ତେବେ ବାବା ବୁଝିବେ ହଁ ଇଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଇଏ ଭଉଣୀ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୋଗରେ ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ୟାଦ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭୋଜନ ଖାଉଛ ତେବେ ବି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖାଅ। କେଉଁଠାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତେବେ ବି ଶିବ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଉଥାଉ। ବ୍ୟର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କର ନାହିଁ। ଯଦି ବି କୌଣସି କଥା ଖିଆଲ ଆସେ ତଥାପି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି କର୍ମଧନ୍ଦାର ଖିଆଲ ଆସିଲା ତାପରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କର, ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କର, ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କର। ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଚାର୍ଟ ବଢ଼ାଉଥାଅ। କେହି କେହି ଲେଖନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାର୍ଟ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ। ଯେତିକି ସମୟ ମାୟା କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ ସେତିକି ସମୟ ମାୟା କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ମାୟା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଯିଏ ଏହି ସେବାରେ ସାରାଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ସିଏ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବେ। ବାବା ଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଯୁଗରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛୁ। ଯେତେ ଧନ ନେବ ସେତେ ସାହୁକାର ହେବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଣୀ ନ ଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହୋଇ ମଗାଇଥାନ୍ତି। କେହି ତ ପୁଣି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ମୁରଲି ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର। ଗୀତ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ବାବା ଆମେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା ମୁଁ ଯେପରି ଯେମିତି କାଣି ହୁଏ ବା ଯେମିତି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ତାହା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ଜୀବନ ଠାରୁ ତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା। ବହୁତ ମୂଳ ହେଉଛି, ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଯୋଗ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ଏହି ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛି ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ହେବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲ ସେହିଭଳି ଯଦି ରହିବ ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ? ସେଠାରେ ବି ପ୍ରଜା ଦାସଦାସୀ ସବୁ ଦରକାର ନା। ପାଠୁଆଙ୍କର ଅପାଠୁଆ ବୁଝ ବୋହିବେ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଭଲ ସୁଖ ପାଇବ, ବହୁତ ଧନବାନ ହେବ। ତେବେ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ମିଳିବ। ପାଠୁଆମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ତ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୁଏ। କେହି ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ଏଇଠାକୁ ଆସିଯିବେ। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛ, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ, କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିବା ପିଲାମାନେ କମ୍ ପଢ଼ିବେ। ମୁଖ୍ୟ ମେହନତ ହେଉଛି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ମିଠା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, କେହି କେତେ ବି ପ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ନଷ୍ଟମୟ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କାଇଦାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ନିଶା ରହୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ରହିଛି ଆଜି। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗର ସଚ୍ଚା ହୋଲି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗର ସଚ୍ଚା ହୋଲି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମା ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ହୋଲି ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଅ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହୋଲି ହେଉଛି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ଏଭଳି ପକ୍କା ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରି ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ରଙ୍ଗ, ୟାଦର ରଙ୍ଗ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ଗୁଣର ରଙ୍ଗ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ତଥା ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର
आत्मिक रंग चढ़ाओ। स्लोगान बाबा कहते दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को दयाशील तथा मुख को मधुर कर। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को दयाशील तथा मुख को मधुर कर। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को आपणाओ। 14 नंबर अच्छी सत्यतार शक्ति स्वरूप हुई निशारे कुह, निशारे देख आमे सर्वशक्तिमान सरकारंकर अनुचर अटु। एही स्मृति रे अजर्थार्थ को यथार्थ रे परिणत करने को हेबो। सत्य को प्रसिद्ध करने को हेबो। लुचाइबार नहीं किंतु सभ्यतार सहित निशा रहू कि आमे माने शिवंकर शक्ति अटु। हिम्मते शक्तियाँ मदते सर्वशक्तिवान। ओम शांति।